Hi students, now we are going to discuss 4 marks problems only in circles chapter. Continuation to the last video. Already we had completed 14 problems. Now this is the 15th one. See here the problem. The line y is equal to mx plus c and x square plus y square is equal to a square intersect at a and b. If AB is equal to 2 lambda, then show that c square is equal to 1 plus m square into a square minus lambda square. ఇది ప్రూవ్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ లైన్ y is equal to mx plus c అనేటువంటి లైన్, y is equal to mx plus c అనే లైన్, అలాగే x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ అనేటువంటి ఈ సర్కిల్, ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే అట్ ఏ అండ్ బి పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ లైన్, ఈ లైన్ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర, ఇక్కడ బి పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి సర్కిల్. సో ఇప్పుడు ఏబీ విల్ బికమ్ యాజ్ కార్డ్ అయిపోతుంది. ఏబీ కార్డ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో ఏబీ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లాంబ్డా మీన్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లాంబ్డా. హియర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఏబీ ఈజ్ 2 లాంబ్డా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది షో దట్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ ప్రోడక్ట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సో దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్. ఆల్రెడీ వీ నో దట్ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఫార్ములా 2 into square root of r square minus d square. 2 into square root of r square minus d square. This is the length of the chord formula. By using this formula, we can prove this theorem. So, in this formula, we have to find radius and d. D means which is the perpendicular distance from center to the line. From center to the line. So, we have to find r, d before proving this. So, given circle is x square plus y square is equal to a square. Here center of this circle, center vachesi it is in the form of center radius 1. Here center is origin and radius r is equal to, this is in the form of x square plus y square is equal to r square రూపంలో ఉంది కదా. సో ఇక్కడ రేడియస్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఏ అవుతుంది. రేడియస్ వచ్చేసి ఏ. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డి. సెంటర్ తెలుసు, లైన్ తెలుసు. గివెన్ లైన్ is y is equal to mx plus c. First of all we have to convert this into ax plus by plus c is equal to 0 ఫామ్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ప్లస్ వైని మనం అవతలకి షిఫ్ట్ చేస్తాడు సైడ్కి. సో ఇట్ విల్ బికమ్ minus y, mx minus y plus c is equal to 0. This is the line. So now we have to find perpendicular distance, d value. So perpendicular distance from center value, center point వచ్చేసి 0, 0 to the line వచ్చేసి mx minus y plus c is equal to 0. So this is the perpendicular distance. To find perpendicular distance, formula modulus of ax1 plus by1 plus c by square root of a square plus b square. So here a value వచ్చేసి m, x1 అంటే 0, b value వచ్చేసి -1, y1 value వచ్చేసి 0, కాన్స్టాంట్ వచ్చేసి c నే ఉంది ఇక్కడ. డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. సో d విల్ బికమ్, న్యూమరేటర్లో మనకి ఏమొస్తుంది, c వస్తుంది. డినామినేటర్లో m స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ d. సో రేడియస్ తెలుసు, d తెలుసు. ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ వాల్యూ ఎంత అన్నారు, 2 లాంబ్డా అన్నారు. Also given length of the chord AB is equal to 2 lambda. So length of the chord formula 2 into square root of r square minus d square is equal to 2 lambda. On both sides 2 will be going to cancel. So if you substitute r value and d value in this, r value a square, d value c by
square root of m square plus 1 whole square is equal to lambda. So squaring on both sides, we will get a square minus c square by square root of m square plus 1 whole square will become m square plus 1. Right hand side it will become lambda square. So LCM cheste a square product of m square plus 1 minus c square is equal to lambda square. LCM value యుక్తలకు షిఫ్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్గా lambda square into m square plus 1. ఈ మైనస్ సి స్క్వేర్ అటు సైడ్కి షిఫ్ట్ చేసామంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ యుక్తలకి షిఫ్ట్ చేస్తే కనుక మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ టర్మ్ కంప్లీట్ మొత్తంగా ఇటు సైడ్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఈ రెండు టర్మ్స్లో ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 1లో రెండిట్లో కామన్ టర్మ్ వచ్చేసి ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 1ని కామన్ తీసామంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ లాంబ్డా స్క్వేర్ is equal to c square. ఇదే కదా ప్రూవ్ చేయమంది మనకు. సో ద ప్రూఫ్ ఈస్ c square is equal to 1 plus m square into a square minus lambda square. This is the proof. Next problem. Sixteenth one. Find the midpoint of the chord. Find the midpoint of the chord intercepted by x square plus y square minus 2x minus 10y plus 1 is equal to 0. On the line x minus 2y plus 7 is equal to 0. ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫైండ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 10y ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆన్ ద లైన్ x మైనస్ 2y ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్ ఈ లైన్ రెండు కూడా ఇంటర్సెప్ట్ అవుతున్నాయి అన్నారు. ఇంటర్సెప్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, కార్డ్ ఏర్పడుతుంది. యూ విల్ గెట్ ఎ కార్డ్. సో సర్కిల్ this is the circle, given circle, line ఈ లైన్ ఇంటర్సెప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందని ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో సర్కిల్ని. సో దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ లైన్ విచ్ ఈజ్ ఇంటర్సెప్టింగ్ ద గివెన్ సర్కిల్. సో లైన్ వచ్చేసి ఎక్స్ మైనస్ 2y ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ది లైన్. ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి కార్డ్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది కదా, 2 పాయింట్స్ని ఇక్కడ. Let us assume that A, B are the 2 points which are intersecting at circle. So ఈ ABని మనం కార్డ్ అంటాము. ఈ కార్డ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ని కనుక్కోవాలి. We have to find the midpoint of the chord. Midpoint of the chord. So this is the already we know that from center నుంచి ఈ లైన్కి పర్పెండికులర్ లైన్ ఉంటుంది మనకి. సో ఈ పర్పెండికులర్ లైన్ ఆటోమేటిక్గా మనం 10th క్లాస్లో చూసాం ఈ ప్రూఫ్. సెంటర్ నుంచి డ్రా చేసేటువంటి పర్పెండికులర్ లైన్ కార్డ్ని సగానికి సగం బైసెక్ట్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ కార్డ్ని బైసెక్ట్ చేస్తుందని మనకు ఆల్రెడీ ప్రూఫ్ తెలుసు. అయితే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హియర్. పి, ఆ మిడ్ పాయింట్ ఏమనుకుంటున్నాం, పి. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ సి. సో సిపి ఈజ్ పర్పెండికులర్ టు ఏబి. సిపి ఈజ్ పర్పెండికులర్ టు ఏబి. సో దీని మనం పి పాయింట్ కనుక్కోవాలి, మిడ్ పాయింట్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం చూసాం పి ఈజ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండికులర్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం పి పాయింట్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండికులర్ కనుక్కోవాలంటే మనకు సెంటర్ తెలిసి ఉండాలి, x1, y1 అనే పాయింట్. అలాగే లైన్ తెలిసి ఉండాలి. లైన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు, x మైనస్ 2y ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పి పాయింట్. పి పాయింట్ ఏమనుకున్నామంటే h, k అనుకుంటాం ఇక్కడ. సో ముందు ఇచ్చిన సర్కిల్ నుంచి ఫస్ట్ సెంటర్ కనుక్కుందాం మనం. గివెన్ సర్కిల్ ఈజ్ x స్క్వేర్ ప్లస్
y square minus 2x minus 10y plus 1 is equal to 0. దీన్ని మనము జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 2g వాల్యూ ఏమవుతుంది మైనస్ 2, 2f వాల్యూ మైనస్ 10, c వాల్యూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి 1. సో g will become minus 1, f will become minus 5, c is equal to 1. So center of the given circle minus g comma minus f kada formula center. So g value minus 1 అయినప్పుడు minus g value plus 1. So f minus 5 అయితే minus f value plus 5. This is the center of the given circle. సో ఇప్పుడు మనం మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కార్డ్ కనుక్కోవాలి. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కార్డ్ వచ్చేసి ఇక్కడ p. ఈ p చూసామంటే ఏమవుతుందంటే ఇది cp is perpendicular to ab కాబట్టి p will become the foot of the perpendicular. So let p of h comma k, let p of h comma k be the midpoint of the chord chord line వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ మనకి x minus 2y plus 7 is equal to 0. then p ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అన్నామంటే ఇక్కడ పర్పెండికులర్ కాబట్టి p వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండికులర్. సో దెన్ p is the foot of the perpendicular. p is the foot of the perpendicular from center ఏంటి ఇక్కడ మనకి 1,5 to the line వచ్చేసి to the chord x minus 2y plus 7 is equal to 0. సో ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు మనకి ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండికులర్ ఫార్ములా h minus x1 by a equal to k minus y1 by b which is equal to minus of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. ఇక్కడ x1 y1 వచ్చేసి 1,5. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లైన్ని మనం ax plus by plus c is equal to 0 ఫార్ములా అనుకోవాలి. సో అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ h minus 1 by 1 k minus ఇక్కడ ఇచ్చిన లైన్ ax plus by అంటే a వాల్యూ 1 అవుతుంది, b వాల్యూ minus 2 అవుతుంది, c వాల్యూ 7 అవుతుంది. సో k minus y1 అంటే 5, b వచ్చేసి minus 2, మైనస్ ఆఫ్ a వచ్చేసి 1, x1 వచ్చేసి 1, b వచ్చేసి minus 2, y1 వచ్చేసి 5, c వచ్చేసి 7 డివైడెడ్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్. సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ h minus 1 is equal to k minus 5 by minus 2 equal to minus of న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 1 minus 10 plus 7 minus 2, it will become minus 2 by 1 1s are 1, 5 5s are 25, 25 plus 1 26, 25 plus 1 26. సారీ b వాల్యూ 2, b వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 2, 5 వేసాను, y2 పాయింట్ వేసాను. b వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. సో డినామినేటర్ ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది. సో h minus 1 is equal to k minus 5 by minus 2 is equal to minus of minus plus 2 by 5. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఈక్వల్ చేసుకుంటే h minus 1 is equal to 2 by 5, k minus 5 by minus 2 is equal to 2 by 5. సో h is equal to 2 by 5 plus 1. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 2 by 5 plus 1 అంటే ఎల్సిఎం చేస్తే 2 plus 5 by 5. సో h is equal to 7 by 5. h is equal to 7 by 5. అండ్ k వాల్యూ k minus 5 is equal to minus 2 ఉత్తలకు వస్తే minus 4, 2 into 2 is 4, minus 4 by 5. minus 5 ఉత్తలకు షిఫ్ట్ అయితే minus 4 by 5 plus 5. సో ఎల్సిఎం చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 5 is the LCM, minus 4, 5 5s are 25, 25 నుంచి 24 4 తీసేస్తే 21 by 5. సో therefore foot of the perpendicular లేదా మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కార్డ్, therefore midpoint of chord is equal to p of h comma k equal to 7 by 5 comma 21 by 5.
ఇది ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇంకొకటి, అంటే పైన రెండు కలిపి 17th one. Show that the tangent at -1, 2 of the circle x square plus y square minus 4x minus 8y plus 7 is equal to 0 touches the circle x square plus y square plus 4x plus 6y is equal to 0, and also find its point of contact, point of tangency and the point of contact and the same. So point of tangency. సో ఇక్కడ మనకి రెండు ఒకటేమో ప్రూవ్ చేయాలి, ఇంకొకటేమో పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కూడా కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఇది ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ షో దట్ ద టాంజెంట్ అట్ -1, 2 అనే పాయింట్కి ఆఫ్ ద సర్కిల్ x square plus y square minus 4x minus 8y plus 7 is equal to 0 touches the circle x square plus y square plus 4x plus 6y is equal to 0. ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్కిల్ x square plus y square plus minus 4x minus 8y plus 7 is equal to 0. ఈ సర్కిల్ యొక్క టాంజెంట్ ఎక్కడ మళ్ళీ పాస్ అవుతుందంట, -1, 2 అనే పాయింట్ మీద పాస్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ ఏ సర్కిల్ పైన ఉంది? సెకండ్ సర్కిల్ పైన ఉంది. x square plus y square plus 4x plus 6y is equal to 0 అనేటువంటి ఈ సర్కిల్ పైన ఉన్నటువంటి పాయింట్కి ఈ ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క టాంజెంట్ పాస్ అవుతూ వెళ్తుంది. అంటే ఆటోమేటికల్ ఈ టాంజెంట్ అనేది ఈ రెండు సర్కిల్స్కి టాంజెంట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ దానికి ఉన్నటువంటి టాంజెంటే సెకండ్ సర్కిల్కి కూడా టాంజెంట్ అవుతుంది అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. సెకండ్ సర్కిల్కి టాంజెంట్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే అలా ప్రూవ్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం రెండు సర్కిల్స్ డ్రా చేసుకుందాం. This is the first circle. This is the first circle. ఇది సెంటర్, ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేద్దాము. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ సర్కిల్. ఫస్ట్ సర్కిల్, సెకండ్ సర్కిల్. ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క టాంజెంట్ సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క పాయింట్ -1, 2 అనే పాయింట్ దగ్గర పాస్ అయ్యి వెళ్తుంది. అంటే లైన్ డ్రా చేద్దాము. ఫస్ట్ సర్కిల్కి టాంజెంట్ లైనే సో కర్సర్ తీసుకోండి.
సో ఫస్ట్ సర్కిల్ యొక్క టాంజెంట్ లైన్ సెకండ్ సర్కిల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, అంటే -1,2 అనే పాయింట్ ఇది. -1,2 ఈ లైన్ మనం ఫస్ట్ టాంజెంట్ లైన్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ సర్కిల్కి టాంజెంట్ లైన్ కనుక్కోవాలి. ఈ పాయింట్ మీద పాస్ అవుతున్నటువంటి టాంజెంట్ లైన్, ఆ టాంజెంట్ లైన్ కనుక్కున్నాము అంటే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ సర్కిల్తో మనము అది టాంజెంట్ అని ప్రూవ్ చేసేయచ్చు అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రూఫ్లోనే మనకు 2 ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. సో ముందు ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకున్నాము. గివెన్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ x² + y² -4x -8y + 7 = 0. ఇది ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్కి టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి. ముందు ఈ సర్కిల్కి టాంజెంట్ లైన్, ఆ టాంజెంట్ లైన్ సెకండ్ సర్కిల్కు టాంజెంట్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ సర్కిల్కి టాంజెంట్ లైన్ కనుక్కోవాలి. ఏ పాయింట్ దగ్గర? అట్ -1, 2. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ at -1, 2 to the circle S is equal to the circle S is equal to 0 is ఫార్ములా ఏంటి మనకి? S1 is equal to 0. S1 అంటే ఏంటి మనకి? xx1 plus yy1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equal to 0. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసాము. సో ఇక్కడ పైన ఇచ్చిన సర్కిల్లో మనకి g కావాలి, f కావాలి, c కావాలి. సో పైన ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ సర్కిల్ కంపేర్ చేసుకుంటే g వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2g - 4. ఇక్కడ 2g వచ్చేసి -4, 2g వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ 2g -4, 2f వచ్చేసి -8, c వాల్యూ వచ్చేసి 7. సో g వాల్యూ ఏమవుతుంది? -2, f వచ్చేసి -4, c 7. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి ఇక్కడ మన ప్రాబ్లంలో, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x1 వచ్చేసి -1 ప్లస్ y ఇంటూ y1 వచ్చేసి 2 ప్లస్ g వాల్యూ వచ్చేసి -2, x ప్లస్ x1 -1 ప్లస్ f వాల్యూ వచ్చేసి -4, y ప్లస్ y1 వాల్యూ వచ్చేసి 2, c వాల్యూ వచ్చేసి 7. అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. g, f, c, x1, y1 అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమైంది? -x ప్లస్ 2y -2x మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 1s are 2 -4y మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 4 2s are 8 ప్లస్ 7 is equal to 0. సింప్లిఫై చేస్తే x టర్మ్స్ అన్ని కంపేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ y టర్మ్స్ సింప్లిఫై. -x -2x -3x ప్లస్ 2y -4y -2y ప్లస్ 2 ప్లస్ 7 ప్లస్ 9 9 - 8 ప్లస్ 1 is equal to 0. మైనస్ కూడా కామన్ తీసామంటే ఇక్కడ the line will become 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. This is the tangent line. ఇది మనం ఏమవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి? సెకండ్ సర్కిల్కి కూడా టాంజెంట్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. సెకండ్ సర్కిల్ కూడా ఇది టాంజెంట్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి సెకండ్ సర్కిల్ తీసుకున్నాం. గివెన్ సెకండ్ సర్కిల్ ఈజ్ సెకండ్ సర్కిల్ వచ్చేసి x² ప్లస్ y² ప్లస్ 4x ప్లస్ 6y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది సెకండ్ సర్కిల్. టాంజెంట్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఏంటి? టాంజెంట్ అవుతుందంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, రేడియస్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. టాంజెంట్ సెంటర్ నుంచి టాంజెంట్ లైన్కి ఒక లైన్ టాంజెంట్ అవుతుంది అంటే సెంటర్ నుంచి ఆ లైన్ ఖచ్చితంగా రేడియస్ ఎంత ఉంటుందో అంతే దూరంలో ఉంటుంది. అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ అవుతుంది. ఇదే కదా కండిషన్. మనకి టాంజెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలన్నా ఒక సర్కిల్కి లేదా ఏదైనా వాల్యూ కనుక్కోవాలన్నా కూడా మనకి టాంజెంట్ లైన్ కనుక్కోవాలన్నా r ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అని తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ మనం r కనుక్కోవాలి, d కనుక్కోవాలి. d కనుక్కోవాలంటే సెంటర్ కనుక్కోవాలి. సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ కూడా కనుక్కోవాలి మనం. ఆల్రెడీ లైన్ వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ ముందు ఇచ్చినటువంటి సెకండ్ సర్కిల్ని జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే x కోఎఫిషియంట్ 2g ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 4, y కోఎఫిషియంట్ 2f ఏమవుతుంది? 6,
కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 0. సో g వాల్యూ 2, f వాల్యూ 3, c వాల్యూ వచ్చేసి 0. మనం సెంటర్ కనుక్కోవాలి, రేడియస్ కనుక్కోవాలి. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, సెంటర్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి -g, -f. సో -2, -3. రేడియస్ వచ్చేసి రేడియస్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా √g² + f² - c. If we substitute g, f and c values, we will get 2² plus 3² 0. 2 2s are 4, 3 3s are 9. 9 plus 4 13. So radius వచ్చేసి √13, √13. Now we have to find d also. d కూడా కనుక్కోవాలి. రేడియస్ perpendicular distance రెండు ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ద లైన్ విల్ బికమ్ టాంజెంట్ టు ద గివెన్ సర్కిల్. సో d కనుక్కోవాలి. d అంటే ఏంటి మనకి perpendicular distance from center ఏంటి ఇక్కడ -2, -3 టు ద లైన్ ఏమొచ్చింది మనకి టాంజెంట్ లైన్ టు ద లైన్ 3x + 2y - 1 = 0. ఇది లైన్. ఈ లైన్కి సెంటర్ నుంచి పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా |ax1 + by1 + c/√a² + b². సో ఇక్కడ a వచ్చేసి 3, x1 వచ్చేసి -2, b వచ్చేసి 2, y1 వచ్చేసి -3, c వాల్యూ -1 డివైడెడ్ బై √a² + b². అంటే a వాల్యూ 3², b వాల్యూ 2, సో 2². d ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6 -1 by √3 3s are 9, 9 plus 4 √13. సో పైన కూడా మనకి ఏమవుతుంది 13, -13 by √13. సో -13 will become modulus of -13 ఏమవుతుంది +13 by √13. 13ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, √13² రాసుకోవచ్చు కదా, by 13. సో ఒక √13 ఒక √13 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు d వాల్యూ ఏమొస్తుంది √13 వస్తుంది. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే రేడియస్ కూడా మనకి √13 వచ్చింది, d వాల్యూ కూడా √13 వచ్చింది. దేర్ఫోర్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు d. r ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ఈజ్ ఈక్వల్ టు √13. hence the line the line 1 టచ్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. the line 1 touches the circle 2. ఇదే కదా ప్రూవ్ చేయమంది. అంటే ఫస్ట్ సర్కిల్, మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. 2 సర్కిల్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఏమన్నారు, షో దట్ ద టాంజెంట్ అట్ -1, 2 ఆఫ్ ద సర్కిల్ x² + y² - 4x - 8y + 7 = 0. ఈ సర్కిల్కి టాంజెంట్ ఎక్కడ ఏర్పడిందంటే -1, 2 అనే పాయింట్ దగ్గర ఏర్పడినటువంటి టాంజెంట్ ఏమవుతుందంట, టచ్ అవుతుందంట. ఏ సర్కిల్కి, సెకండ్ సర్కిల్కి టచ్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయండి. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ మనకి. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్. ఇది మనకి సెకండ్ సర్కిల్. డయాగ్రామ్లో చూస్తాం. ఈ ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ లైన్ ఏర్పడి, ఈ లైన్ మళ్ళీ ఏ దానికి అవుతుంది, సెకండ్ సర్కిల్ టచ్ చేస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. టచ్ చేస్తుంది అంటే ఏంటి, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు dనే కదా, పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్, రేడియస్ రెండు కూడా సేమ్ అవుతాయి. సో ముందు టాంజెంట్ లైన్ కనుక్కోవాలి కదా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కుంటే మనం d వాల్యూ కనుక్కోగలుగుతాం. సో అందుకని టాంజెంట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కున్నాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా ఏంటి, s1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ అది టచ్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలంటే కండిషన్ ఏంటి, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు d, రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండికులర్ డిస్టెన్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇంకా థర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ ఇట్స్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ. అంటే ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కూడా కనుక్కో. పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మనకి. సో అంటే సెకండ్ సర్కిల్ ఇప్పుడు టచ్ అయింది కదా, ఈ లైన్ టచ్ అయిందని చెప్తున్నాం కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. సెకండ్ సర్కిల్ ఇది, దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. టాంజెంట్ అంటున్నాం, టచ్ అవుతుంది అన్నట్టు. టచ్ అయ్యే పాయింట్ కూడా కనుక్కోమన్నారు ఇప్పుడు మనం. దిస్ ఈజ్ ద లైన్
సో ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది సర్కిల్ని, అంటే ఈ పి టచ్ అవుతున్నటువంటి పి ఆఫ్ హెచ్ కామా కే అనే పాయింట్ని కనుక్కోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ, ఇది కనుక్కోవాలి. సో లైన్ ఏంటి మనకు 3x + 2y - 1 = 0 మనకు అనుకున్నాం, ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం. ఈ లైన్ సెంటర్ ఆల్రెడీ సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాము. సెకండ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఏమొచ్చింది మనకు -2, -3. ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ ఎలా ఉంటుంది మనకు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లో ప్రూఫ్ ఉంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది మనకి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. మనకి సెంటర్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఎలా ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాం కదా, సిపి ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద గివెన్ లైన్ అంటే అప్పుడు పి పాయింట్ కనుక్కోవాలంటే పి అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది. పి విల్ బికమ్ ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కనుక్కుందాం. ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ is the foot of the perpendicular. The point of contact is the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular ఇక్కడ ఏంటి? P of H, K. From center. Center వచ్చేసి -2, -3 to the line 3x + 2y - 1 = 0. So foot of the perpendicular formula h - x1/a is equal to k - y1/b, which is equal to minus of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. A, B, C, A value 3, B value 2, C value 1. కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ లైన్ని ax plus by plus c = 0 అనేటువంటి లైన్కి కంపేర్ చేసుకుంటే a3, b2, c1 వస్తుంది. అలాగే x1, y1 వచ్చేసి -2, -3. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫామ్లో h minus of -2/3 equal to k minus of -3/2, which is equal to minus of 3 into -2 plus 2 into -3 minus 1 by a square plus b square, 3 square plus 2 square. So h plus 2/3, k plus 3/2, minus of -6 minus 1 by 3 3s are 9, 2 2s are 4, 9 plus 4 will become 30. h plus 2/3, k plus 3/2, minus of -13 by 13 ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 1 వస్తుంది. అంటే h plus 2/3 is equal to 1, k plus 3/2 equal to 1. So h plus 2 is equal to 3 1s are 3, h is equal to 3 minus 2, h is equal to 1. K plus 3 is equal to 2 1s are 2, k equal to 2 minus 3, k which is equal to -1. So this is the point of contact. Therefore point of contact, or దీన్ని మనం ఏమంటాం పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ అని కూడా అంటాం. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ, which is equal to P of H, K equal to 1, -1 is the point of contact. Same similar problem, do it yourself. Question రాస్తాను ఇక్కడ. Eighteenth one. Show that the tangent at 3, -2 of the circle x square plus y square is equal to 13 touches the circle x square plus y square
plus 2x minus 10y minus 26 equal to 0. And also find its point of tangency. This is similar problem to the above one. So do it yourself. Next problem, 19th one. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y is equal to 0 at 3 comma minus 1. Also find the equation of tangent. Also find the equation of the tangent parallel to it. ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూస్తే we have to find two equations of tangents. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇచ్చిన సర్కిల్కి కనుక్కోవాలి అట్ 3, -1 అనే పాయింట్ దగ్గర. అలాగే మళ్ళీ ఇంకొక అనదర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి. ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎలా ఉందంటే ఆల్రెడీ కనుక్కున్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్కి ప్యారలల్గా ఉంది. ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అట్ ద పాయింట్ 3, -1 టు ద సర్కిల్ అన్నప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏమవుతుంది, S1 = 0. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ప్యారలల్ టు ద అనదర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అంటే రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ ఉన్నాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక లైన్ AX + BY ప్లస్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, AX + BY ప్లస్ C1 = 0, AX + BY ప్లస్ C2 = 0. దీస్ ఆర్ ద టూ ప్యారలల్ లైన్స్. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో చూసాము. రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ అని చెప్పాలంటే వాటి ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ కానీ వై కోఎఫిషియెంట్స్ కానీ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ ద కాన్స్టాంట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అదే పర్పెండిక్యులర్ అయితే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ వై కోఎఫిషియంట్ మనకి ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి, కాన్స్టాంట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్యారలల్ అన్నారు కాబట్టి మనకి ఆల్రెడీ కనుక్కుంటాం ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్కి ప్యారలల్గా ఉన్న లైన్ అంటే కనుక ఆ లైన్కి మనం కాన్స్టాంట్ ఒక్కటి మార్చుకొని ఆ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ కనుక్కొని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దీనికి డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఫిగర్ సర్కిల్, this is the center of the circle, line, లైన్ వచ్చేసి టాంజెంట్ అంటున్నాం కదా, సో ఖచ్చితంగా టచ్ అవుతుంది మనకి. ఏ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది అన్నారు, 3, -1 అనే పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి మనము. నెక్స్ట్ దీనికి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటిది సేమ్ ప్యారలల్గా ఉండాలి. సో దీన్ని మనం ప్యారలల్గా చేద్దాము. దిస్ ఈజ్ ద ప్యారలల్. ఇది మనం సెకండ్ కనుక్కోవాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. సో ఫస్ట్ ముందు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా S1 = 0 కదా. S1 అంటే x1 y1 తెలియాలి పాయింట్. నెక్స్ట్ GFC వాల్యూస్ కూడా కావాలి. సో గివెన్ సర్కిల్, ఇచ్చిన సర్కిల్ గివెన్ సర్కిల్ ఈజ్ x² + y² - 2x + 4y = 0. దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ని మనం జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 2g వాల్యూ ఏమవుతుంది, -2, y కోఎఫిషియంట్ 2f వాల్యూ విల్ బికమ్ 4, కాన్స్టాంట్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 0. సో g = -1, f = 2, c = 0. సో సెంటర్ వచ్చేసి ఫార్ములా మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ -g, -f. సో g వాల్యూ -1 అయితే -g వాల్యూ +1, f వాల్యూ 2 అయితే -f వాల్యూ
-2. Center. Next radius. Radius formula r is equal to square root of g square plus f square minus c. Substitute చేస్తే g, f, c values substitute చేస్తే యాక్చువల్లీ మనకి సెంటర్ రేడియస్ కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అన్నారు కాబట్టి ఇది కూడా అవసరం లేదు మనకు. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్కి తీసుకోవచ్చు ప్యారలల్ దానికి. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ at 3, -1 to the given circle is S1 is equal to 0. S1 formula xx1 plus yy1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equal to 0. ఇప్పుడు మనం అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే x1 y1 వచ్చేసి 3 -1 gfc ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం మనం. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x1 y1, x1 వచ్చేసి 3 ప్లస్ y ఇంటూ y1 వాల్యూ -1, g వాల్యూ -1, x ప్లస్ 3 ప్లస్ f వాల్యూ 2, y ప్లస్ y1 -1, c వాల్యూ 0. సో 3x minus y minus x minus into plus minus -3 plus 2y ఇక్కడ plus 1 అవుతుంది. 2 1s are 2 is equal to 0. So 3x minus x will become 2x, minus y plus 2y will become plus y, minus 3 plus 2 minus 1. So this is the equation of the tangent to the given circle. 2x plus y minus 1 is equal to 0. ఇప్పుడు దీనికి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ parallel to 2x plus y minus 1 is equal to 0 is ఏమవుతుంది 2x plus y plus k is equal to 0. This is the parallel line. ఇప్పుడు మనం k కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ప్యారలల్ అంటున్నాం కాబట్టి టాంజెంటే కాబట్టి ఖచ్చితంగా కండిషన్ మనకు సాటిస్ఫై చేస్తుంది కదా. రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, అలాగే సెంటర్. సో ఇచ్చిన సర్కిల్కి ముందు రేడియస్ కనుక్కున్నాము, సెంటర్ కనుక్కున్నాము. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద గివెన్ సర్కిల్ ఏంటి -g, -f. g వాల్యూ -1, f వాల్యూ 2 కాబట్టి -g ఏమవుతుంది +1, f వాల్యూ 2 అన్నప్పుడు -f ఏమవుతుంది -2. నెక్స్ట్ రేడియస్ r is equal to square root of g square plus f square minus c. సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ g వాల్యూ -1, f వాల్యూ +2 హోల్ స్క్వేర్, c వాల్యూ వచ్చేసి 0. సో దీని వాల్యూ √5, రేడియస్ వచ్చేసి √5. నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కూడా కావాలి కదా. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ మనకు వచ్చేసి 1, -2 టు ద లైన్. ఏ లైన్ ఇప్పుడు ప్యారలల్ లైన్ తీసుకోవాలి. టు ద లైన్, ప్యారలల్ లైన్ ఏంటి మనకి ఇప్పుడు 2x plus y plus k is equal to 0. ఇది ప్యారలల్ లైన్, దీన్ని తీసుకోవాలి. సో d is equal to, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 of 1 plus 1 of -2 plus k by square root of a square plus b square. a అంటే 2 square plus b square 1 square. d is equal to 2 minus 2 plus k divided by 2 2s are 4 plus 1 5 √5. సో ఇక్కడ మనకి ఏం మిగులుతుంది k by √5. ఇది d వాల్యూ. ఆల్రెడీ మనకి టచ్ ఇక్కడ లైన్ మనం కనుక్కోవాల్సినటువంటి ప్యారలల్ లైన్ ఏంటి టచ్ అవుతుంది అంటున్నాం కదా. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ప్యారలల్ లైన్ మనం 1 అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, సో 1 touches
according to the problem given, one touches the given circle. ఇది కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కాబట్టి వన్ టచెస్ ద గివెన్ సర్కిల్. ఎప్పుడైతే సర్కిల్ని టచ్ చేస్తుందో ఒక లైన్, మన కండిషన్ ఏంటి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి. ఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, √5. ఇప్పుడు డి వాల్యూ కూడా మనకి ఎంత వచ్చింది, k/√5. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే √5 into √5 ఇట్ విల్ బికమ్ 5. సో k వాల్యూ ఈజ్ 5. k కనుక్కున్నాము. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ప్యారలల్ టు ద గివెన్ లైన్, equation of tangent parallel to 2x plus y minus 1 is equal to 0 is 2x plus y plus 5 is equal to 0. ఇది k ప్లేస్ లో 5ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం మనం. ఇది ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్సే, సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ 20, ప్రాబ్లం నెంబర్ 20. Find the equations of the tangents. Find the equations of the tangents to the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0, which are parallel to x plus y minus 8 equal to 0. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్, పై దానికంటే సిమిలరే బట్ స్లైట్గా డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ టు ద సర్కిల్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్కి టాంజెంట్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ టాంజెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయంట, విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు x plus y minus 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. x plus y minus 8 ఈక్వల్ టు 0 అనేటువంటి ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నాయంట రెండు టాంజెంట్స్. అంటే మనకి ఫిగర్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు, దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్, lines. For example, this is the given line, x plus y minus 8 is equal to 0. ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి లైన్స్ కనుక్కోవాలి. అది ఎలా ఉన్నాయంటే ఆ లైన్స్ కూడా సర్కిల్కి టాంజెంట్స్ అయి ఉండాలి. ప్యారలల్ అయ్యింది. ఇది ప్యారలల్, ఇది అనదర్ లైన్. ఇట్లా ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ప్యారలల్ ఒక లైన్కి, అది రెండు టాంజెంట్స్ అయినటువంటివి మనకి 2 ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అనదర్. ఇప్పుడు ఈ రెండు లైన్స్ కనుక్కోవాలి మనం, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్, ఈ రెండు లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కనుక్కోవాలి. సో ముందు గివెన్ సర్కిల్, is x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలి అంటే
కండిషన్ ఏంటి, టాంజెంట్ కండిషన్ ఏంటి, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి. ఆల్రెడీ ఇవి టాంజెంట్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి కండిషన్ ప్రకారం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి అని మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో రేడియస్ సెంటర్ కనుక్కోవాలి, డి వాల్యూ కూడా కనుక్కోవాలి. కనుక్కొని ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి అని తీసుకున్నామంటే మనకి ప్యారలల్ అనేసరికి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ కే అవుతుంది ఇక్కడ లైన్. సో ప్లస్ కే వాల్యూ మనకి 2 రావాలి. ఇక్కడ మనకి ప్లస్ మైనస్లో వస్తుంది కే వాల్యూ. ఆ 2 వాల్యూస్ మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 2 లైన్స్ వచ్చేస్తాయి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. సో ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్కి ఫస్ట్ ఈ సర్కిల్ని మనం జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 2g విల్ బికమ్ -4, 2f విల్ బికమ్ 6, c వచ్చేసి మనకు -12. సో g వాల్యూ -2, f వచ్చేసి 3, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏమవుతుంది అప్పుడు -g, -f. g వాల్యూ -2 అయితే కనుక -g వాల్యూ +2, f3 అయితే -f వాల్యూ -3. దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. నెక్స్ట్ రేడియస్, r ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా √g² ప్లస్ f² - c. g వచ్చేసి -2 హోల్ స్క్వేర్, f 3², c వాల్యూ -2. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమంటే 2 2s are 4, 3 3s are 9 plus 12. We will get 25, √25 value 5. So this is the radius. Next line ఇచ్చారు కదా, given line is x plus y minus 8 is equal to 0. దీనికి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి టాంజెంట్స్ కనుక్కోవాలి. ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి టాంజెంట్స్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ parallel to x plus y minus 8 is equal to 0 is ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఒక లైన్ ప్యారలల్ అంటే x కోఎఫిషియంట్ కానీ y కోఎఫిషియంట్ కానీ మనకు సేమ్ ఉంటాయి, కేవలం కాన్స్టాంట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే. సో ప్యారలల్ లైన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు x plus y plus k is equal to 0. ఇది ప్యారలల్ లైన్ మనకి, దీన్ని 1 అనుకుందాం. సెంటర్ తెలుసు, లైన్ తెలుసు. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాం. ఎందుకు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కనుక్కో అంటే ఇప్పుడు కే వాల్యూ కావాలి. ఆల్రెడీ టాంజెంట్ అని ప్రాబ్లంలు ఇచ్చేశారు. సో టాంజెంట్ అంటున్నామంటే కండిషన్ ఏంటి, ఆ లైన్ టచ్ అవుతుందనే కదా సర్కిల్కి. సో టచ్ అవుతుందంటే రేడియస్ కానీ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కానీ రెండు ఏమవుతాయి, ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఆల్రెడీ రేడియస్ కనుక్కున్నాము. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డి కనుక్కుంటున్నాము. సో డి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ పాయింట్ మనకి 2, -3. సెంటర్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి 2, -3 టు ద లైన్ ప్యారలల్ లైన్. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సినటువంటి లైన్ టాంజెంట్ లైన్ ఏంటి, x plus y plus k is equal to 0. ఇది లైన్. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మోడ్యులస్ ఆఫ్ ax1 plus by1 plus c by √a² plus b². సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 1 into 2, y కోఎఫిషియంట్ కూడా ఇక్కడ 1 into -3, కాన్స్టాంట్ వచ్చేసి k by √a² plus b², 1² plus 1². సో d is equal to 2 -3 plus k by 1 plus 1 2. సో ఇది మనకి ఏమవుతుంది k -1 by √2. ఇది d వాల్యూ. సో ఫ్రమ్ ద ప్రాబ్లం 1 touches the given circle అని కదా అర్థం. 1 అంటే ప్యారలల్ లైన్, 1 touches the given circle. అంటే దిస్ మీన్స్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు r లేదా r ఈజ్ ఈక్వల్ టు d. d వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, మోడ్యులస్ ఆఫ్ k -1 by √2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, r వాల్యూ 5. సో బై √2 అవతలకి వెళ్తే ప్రోడక్ట్ √2. సో 5 స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, k -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 √2 హోల్ స్క్వేర్. సో a minus b whole square formula k² plus 1² minus 2 into k into 1 is equal 5 5 is 25, √2 whole square అంటే 2 అవుతుంది, 25 2s are 50. సో k² plus 1 minus 2k plus 50 ఉత్తరకు షిఫ్ట్ అయితే -50.
సో k square minus 2k minus 49 is equal to 0. దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయడానికి రాదు 49కి. సో మనం క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఉపయోగించాల్సింది ఇక్కడ. సో క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ వి నో దట్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ వచ్చేసి -2. సో మైనస్ ఆఫ్ -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి -2 హోల్ స్క్వేర్ 4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ 1 సి వాల్యూ -49 బై 2a 2 ఇంటూ 1 అంటే ఇక్కడ k స్క్వేర్ మైనస్ 2k మైనస్ 49 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నా అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఇక్కడ మనకు 1 అవుతుంది, b వాల్యూ -2 అవుతుంది, c వాల్యూ 49 అవుతుంది. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం k అన్నమాట. సో ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకున్నాం, కంపేర్ చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇక్కడ +2, ఇక్కడ 2 2s are 4, 4 ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 49 4s are 196 by 2. సో 196 ప్లస్ 4 ఏమవుతుంది 200 by 2 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 200 k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 200 అంటే 100 2s రూట్ స్క్వేర్ రూట్ 100 ఏమవుతుంది 10. సో 10 రూట్ 2 by 2. 2 కామన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ని 2తో డివైడ్ చేసేస్తే k వాల్యూ మనకి ఏమొస్తుంది 2 1s are 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 5s are 10. సో 5 రూట్. దిస్ ఈజ్ ద k వాల్యూ. ఈ k వాల్యూని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ టాంజెంట్స్, equation of tangents parallel to x plus y minus 8 is equal to 0 is x plus y plus k కదా is equal to 0. k ప్లేస్లో మనకి ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు x plus y plus 1 plus r minus 5 root 2 is equal to 0. ఒకటి 1 plus 5 root 2, ఇంకొక లైన్ వచ్చేసి 1 minus 5 root 2. So these are the equation of tangents parallel to the given line. Next problem. Question number 21. Same problem, homework అంటే do it yourself. 21st. Find the equation of tangents. Find the equations of tangent to the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0. Which are parallel to x plus 2y minus 8 is equal to 0. Same similar problem, do it yourself. Next last ఈ టాపిక్లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఇప్పుడు ప్యారలల్గా అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కోబోయేది పర్పెండిక్యులర్. నెక్స్ట్ చేయబోయే ప్రాబ్లం మనకి పర్పెండిక్యులర్ ప్రాబ్లము. Find the equation of tangents to the circle x square plus y square plus 2x minus 2y minus 3 is equal to 0.
which are perpendicular to 3x minus y plus 4 is equal to 0. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాం. సో డయాగ్రామ్ అంటే సర్కిల్ this is the circle, given circle. This is the center of the circle. Parallel line ముందు ఫస్ట్ ఒక లైన్ దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయంటే లైన్స్. సో ఇది ఇచ్చినటువంటి లైన్ 3x మైనస్ వై ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీనికి మనం ఇప్పుడు తీసుకునేటువంటి లైన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉందంట. ఈ లైన్కి ఈ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంది, సర్కిల్ని టచ్. అంతేకాకుండా సర్కిల్కి అదేమవుతుందంటే టాంజెంట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఉంది లైన్. ఈ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్. సో ఈ లైన్ కనుక్కోవాలి మనం. 3x మైనస్ వై ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా అవుతున్నటువంటి రెండు లైన్స్. ఆ రెండు లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే టాంజెంట్స్ అండి ఇచ్చిన సర్కిల్కి. సో ఆ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కనుక్కోవాలి మనం. టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలంటే కండిషన్ మనకి పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాం. ఇందాక మనం ప్యారలల్ అంటే ఇంకేం, రెండు లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే ax plus by plus c1 is equal to 0, ax plus by plus c2 is equal to 0. ప్యారలల్ లైన్స్ అయితే x కోఎఫిషియంట్ y కోఎఫిషియంట్ సేమ్ ఉంటాయి, కేవలం కాన్స్టాంట్స్ మాత్రమే మారుతాయి. ఇప్పుడు నేను పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాను, ఇచ్చిన లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ అని మాట్లాడుతున్నాను. సో పర్పెండిక్యులర్ ఎలా ఉంటాయి, షిఫ్ట్ అవుతాయి కదా, x కోఎఫిషియంట్ y కోఎఫిషియంట్. y కోఎఫిషియంట్ x కోఎఫిషియంట్ అవుతుంది, x కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుంది మైనస్ y కోఎఫిషియంట్గా మారిపోతుంది. అంటే ఈ x ప్లస్ బీవై అనేది ఏమవుతుందంటే bx మైనస్ ఏవై, కాన్స్టాంట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. bx మైనస్ ఏవై ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన లైన్ ఏంటి, 3x మైనస్ వై ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనం కనుక్కోవాల్సిన లైన్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు, పర్పెండిక్యులర్ కదా, ఎలా ఉంటుంది, x మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ 3y ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కాన్స్టాంట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో 3x మైనస్ వై ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే లైన్కి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎలా ఉంటుందంటే x ప్లస్ 3y ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. k వాల్యూ మనకి పర్పెండిక్యులర్ అన్నప్పుడు ఈ రెండు లైన్స్ మళ్ళీ ఏమవుతాయి ప్యారలల్. పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్కి ఒక సర్కిల్ యొక్క టాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే రెండు టాంజెంట్స్ ఏర్పడతాయి మనకి. సో ఆ రెండు టాంజెంట్స్ కనుక్కోవాలి. k వాల్యూ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్లో వస్తుంది, 2 వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ సర్కిల్ ముందు వాటి యొక్క సెంటరు రేడియస్ కనుక్కుందాము. అలాగే మనము టాంజెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి టచ్ అవుతుంది కాబట్టి టాంజెంట్ అంటే, సో కండిషన్ వచ్చేసి రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో గివెన్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 2y మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కంపేర్ చేసుకుంటే 2g ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 2f ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3. సో g వాల్యూ 1, f వాల్యూ మైనస్ 1, c వాల్యూ మైనస్ 3. Center of the circle minus g comma minus f. So minus 1 comma plus 1. Radius r is equal to square root of g square plus f square minus c. If we substitute g, f, c values, we will get 1 square plus minus 1 whole square minus of minus 3. Simplify cheste ikkada 1 plus 1 2, 2 plus 3 5. So radius vachesi root 5. Next, given line is
గివెన్ లైన్ ఏమి ఇచ్చారు 3x మైనస్ y ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఇచ్చినటువంటి లైన్. మరి ఈ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నటువంటి లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ perpendicular to 3x minus y plus 4 is equal to 0 is ఏ రూపంలో ఉంటుంది x plus 3y plus k is equal to 0 ఫామ్లో ఉంటుంది మనకి. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఇది టాంజెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా టచ్ అవుతుంది అంటే రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d కాబట్టి సో d అనుకుందాం. d వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ center minus 1 comma 1 to the line x plus 3y plus k is equal to 0. ఇది లైన్. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మోడ్యులస్ ఆఫ్ ax1 plus by1 plus c by square root of a square plus b square. సో a వచ్చేసి ఇక్కడ 1 of minus 1, b వాల్యూ వచ్చేసి 3 of 1 plus c వాల్యూ వచ్చేసి k by square root of a square plus b square 1 square plus 3 square. So d is equal to minus 1 plus 3 plus k by 3 3 is 9 plus 1 10. So ఈ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుంది k plus 2 by square root of 10. k plus 2 by square root of 10. So ఇది d. From the problem 1 ఏమవుతుంది touches the given circle. 1 touches the given circle. టచ్ అవుతుందంటే కండిషన్ ఏంటి రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు r. d వాల్యూ ఎంత మాడ్యులస్ ఆఫ్ k ప్లస్ 2 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r వాల్యూ √5. k plus 2 is equal to √5 into √10, it will become √50. Squaring on both sides, k plus 2 whole square, √50 whole square, k square, 2 2s are 4, 2 2s are 4, k is equal to 50. So k square plus 4 plus 4k minus 50 is equal to 0. k square plus 4k minus 46 is equal to 0. ఇది ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయలేము మనము. సో దీన్ని కూడా మనము క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఉపయోగించి కనుక్కోవాలి. సో k is equal to minus b plus r minus square root of b square minus 4ac by 2a. So here b value 4 square minus 4, a value 1, c value minus 46 by 2a, 2 into 1. So k is equal to minus 4 plus or minus 4 4s are 16 plus 46 4s are 184 by 2. K is equal to minus 4 plus or minus square root of 200 అవుతుంది by 2. 200 అంటే 100 2s are, square root of 100 will become 10. So minus 4 plus or minus 10 √2 by 2. Each and every term ని 2తో మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే minus 2 plus or minus 5 √2. This is the k value. మనకు కావాల్సినటువంటి లైన్లో k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే ఫస్ట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ perpendicular to 3x minus y plus 4 is equal to 0 is x plus 3y plus k is equal to 0. So k value వచ్చేసి మనకి x plus 3y minus 2 plus or minus 5 √2 is equal to 0. ఇది ఇక్కడికి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ d వాల్యూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ రేడియస్తో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఆ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇక్కడికి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ నార్మల్స్ జనరల్ ఫార్ములా ఉపయోగించి s1 = 0 ఆ ఫార్ములా ఉపయోగించి చేసే ఉన్నాయి. అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.